بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محسن نقوی اور میں لاہور میں استاد شیخ آصف صاحب کے پاس موجود ہوں، ان کے بریڈنگ سیٹ اپ میں۔ شیخ آصف صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ شیخ آصف صاحب جو سہیل انصار خان صاحب بہت نفیس انسان ہے، استاد ہیں کبوتر پروری میں، اور ایک ان کا بھی ایک الگ مقام ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور چودھری سخی محمد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کے دادا استاد ہیں، تو ان کے بریڈنگ سیٹ اپ پہ موجود ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے زبردست پرندے ہیں۔ کچھ پرندے شیخ صاحب سے آج مجھے ملے ہیں، تو ان میں آپ کو یہ دکھانے لگے ہیں جی، یہ گولڈن پرندے ہیں، یہ بچے ہیں اس ٹائم۔ بچے ہی میں نے شیخ صاحب سے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، لمبا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے وہ انہیں ریکویسٹ کی تھی، تو اب شیخ صاحب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل نرم کیا تھوڑا سا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ یہ لے لیں بچے۔ تو یہ جو آصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ ان کا زیادہ انہی سے پوچھتے ہیں جی آصف صاحب سے کہ یہ کون سی بلڈ لائن اسے آپ یہ کہیں گے؟ بلڈ لائن ہے جی، نجے والے کبوتروں میں سے آتے ہیں یہ کلر، ہاں جی، تو ان میں سے ایک ان کو ہم کمانڈو بھی کہتے ہیں، کمانڈو۔ کمانڈو کلر میں آتے ہیں یہ کون سا کلر ہے جو میرے ہاتھ میں یہ کمانڈو کہتے ہیں ہم انہیں، جو پھکے ہوتے ہیں؟ پھیکے ہوتے ہیں جو۔ اچھا، تو یہ جوان ہو کے بہت ہی حسین خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی ان کی، ہاں جی، اور خوبصورتی میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں یہ، اور پروازیں ماشاء اللہ ان میں بہترین ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے ہیں؟ یہ جب سے کہہ لیں کبوتر پروری شروع کیا ہے اسی ٹائم سے یہ کبوتر تقریباً سارے ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے جی؟ کس طرح آپ کو یہ بھی ملا؟ میرے محروم بھائی شیخ ذیشان، ان کی محنت اور میری محنت ہے، بڑی اسٹرگل سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے کبوتر۔ بہت بڑی آنکھیں ہیں جی ان کے، ہاں جی، ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ آنکھیں ان کی ان کی آنکھوں کا بڑا اچھا سائز ہے۔ بس صحیح ٹھیک، جس طرح امام دین کی بڑی آنکھیں ہیں آپ ہاں کے جی، پاس جو ہیں، ان کی بھی بڑی آنکھیں ہیں۔ تو یہ کتنا ان کی پرواز؟ ان کی پروازیں بڑی اچھی ہیں، میرے استاد جی کے پاس بھی ہیں یہ کبوتر، سہیل انصار سہیل خان انصار صاحب؟ خان صاحب کے پاس، ہاں جی، ان کے پاس بھی بڑے اچھے پرفارمنس ہے، بلکہ ان کے پرنس کبوتر بڑے اچھے ہیں ہاں جی۔ ماشاء اللہ، ان کی بہت ہی اچھی پرفارمنس ہے ان کی بھی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آپ بھی دوست تمام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ دیکھیں کتنی موومنٹ ہے اس کی، ایک تو سائز بڑا زبردست ہے، ڈائل بڑے سائز کا ہے، خوبصورت آنکھ ہے، اور دوسرا یہ موو کر رہی ہے جی چاروں طرف، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، پورا غور کر رہا ہے، اس کی دیکھیں چونچ نتنے، اور یہ سر دیکھیں اس کا، ابھی تو یہ بالکل بچہ ہے۔ تو یہ شیخ صاحب نے بتایا جس طرح کہ اس کا بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں یہ، موٹے اس کے آئیں گے جوں، ادھر جسے کہتے ہیں نشان، موٹے نشان آئیں گے۔ تو ایک تو شیخ صاحب یہ پیور بھی اڑتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ پیور بھی اڑتے ہیں، اگر ان کو ٹیڈیوں میں کراس دیں تو بہت اچھی پرفارمنس ہے، پھر بہت زیادہ کتنی پرفارمنس ہو جائے گی ٹیڈیوں میں ان کو اگر؟ ٹیڈیوں میں دیکھیں تو پھر ماشاءاللہ 7 8 بجے تک بھی یہ کبوتر بٹھائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کو 41 نمبر کے ساتھ کراس کیا جائے تو پھر اس کے بچے کیا رزلٹ دیں؟ ماشاءاللہ آپ پھر خود ہی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، دعائیں تو آصف صاحب ویسے بھی آپ کے ساتھ ہیں ہماری۔ یہ جی اس کی دم دیکھیں، بند دم میں بالکل سنگل پتے کی ایک میں اس کی دم الجھی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی آپ کو دکھاتے ہیں جی، یہ جی۔ اچھا، یہ ایک جو آصف صاحب آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس پرندے جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ پیور حالت میں ہیں، جی الحمدللہ۔ یہ آپ کو شوق ہے پیور پرندے رکھنے کا؟ حالانکہ دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا ٹیڈیوں کے ساتھ کراس کیا جائے اگر 41 نمبر کے ساتھ بالکل، تو پروازیں ان کی… یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کر کے چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے کیا ہاں ہوا ہے جی، خود؟ سارا کچھ کیا ہوا ہے، پھر پیورٹی میں آ گیا کیونکہ ہر طرف ٹائم دینا۔ ہاں جی، ایک میرے والد صاحب فوت ہو گیا ابھی
2 साल पहले। उनसे पहले मेरे छोटे भाई फौत हो गए। तो फिर मैंने देखा कि ये सारा मामला जो है ना, इतना मैं नहीं चला सकता हूँ। फिर क्रॉस ब्रीडिंग में से मैं निकल आया हूँ सारा ही। अच्छा, अब आप सिर्फ प्योर कर रहे हैं। प्योर ब्रीड में शौक है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पर है इसका, जी जी। ये पर के मुतल्लिक बताएं थोड़ा सा, कि ये थोड़ा हट के पर है और बड़ा नफीस पर है। पर आप मेरे जिन कबूतरों को भी देखेंगे, अभी तो थोड़े से क्रीज में हैं बड़े परिंदे, हाँ जी। तो आपको परों की तीलियों का भी एक जैसा स्टाइल नज़र आएगा, हाँ जी। और परों में नफासत भी एक जैसी होगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बरीक तीलियाँ तीलियाँ बरीक थोड़ी थोड़ी तीली, क्रीम कलर की हैं, हाँ पीली जी, पीली तीलियाँ ऑयली इनकी। तीलियाँ ये। हाँ जी। और इनके परों में लचक भी ज़बरदस्त है। अच्छा, ऐसा जो पर होता है, ये इसमें क्या खसूसियत होती है? परवाज ही पर रहे हैं ये परवाज़ी पर हैं, परवाजी। और बुलंदी में बुलंदी में ये जल्दी 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 जाने वाले। फ़ौरन चले जी। जाते हैं, बुलंदी पकड़ते हैं। ये जी शेख आसिफ साहब बता रहे हैं, उस्ताद शेख आसिफ, के ये बुलंदी भी पकड़ते हैं और परवाज़ी पार हैं। ये इस तरह के जो पार होते हैं उनमें परवाज़ ज़्यादा होती है, जो परिंदे होते हैं। अभी आप देखें बिल्कुल बच्चा है मासूम अभी, तो बच्चे हैं। पूरे भी नहीं पार हाँ हुए। जी, अच्छा, पूरे भी नहीं हुए। उंगलियां इसकी भी देखें जी, हाँ जी। आसिफ साहब, अभी से इसके जो पंजे हैं वो जामनी होना शुरू हो गए हैं, कलर बनाना शुरू कर दिया, और बहुत खुश्क पंजे हैं इसके, उंगलियां खुश्क हैं, नाखून बड़ी तरतीब में हैं इनके सीधे से, नलियां भी देखें, नलियां भी बहुत खुश्क हैं। ये देखें, खुश्क नलियां इसकी। ये दूसरा थोड़ा, ये जो कलर है ये थोड़ा उससे मुख्तलिफ लग रहा है। ये थोड़ा सा डार्क है, कलर आते हैं इनमें ये दोनों। दोनों ही आते हैं हाँ जी, बस? दोनों नहीं, इसकी एक भी होता आँख, है पूरे जालदार भी आते हैं, फिर अच्छा, उनसे हट के ये कलर आते हैं। ज़्यादा ये आते हैं। हाँ जी। ये जो फिक्के और ये वाले जो, ये गोल्डन, आंखें इसकी भी उसी तरह सेम है जी, आंखें और चोंच, सर। इसके आपको पर भी जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। एक चीज़ जो, ये देखें जी पर इसके जो, ये दुम भी इसकी देख लें। ये इसके पंजे भी, ये पट्ठा निकलेगा, जी ये पट्टा है जी। ये पट्ठा इंशाल्लाह बनेगा, और इसके भी देखें पंजे भी, और ये लंगोट देखें इसकी, अभी इनके पर नहीं पूरे। और एक जो ख़ास चीज़ शेख साहब मैंने देखी है, कि ये जो नज्जे वाले हैं गोल्डन, इनकी हड्डी बहुत खड़ी हड्डी है, हाँ जी, कश्ती चुभन वाली हड्डी है। और कश्ती ये, नुमा हड्डी है इनकी। हाँ जी, ये जोड़ भी इनके, अभी तो खैर बच्चे हैं, लेकिन ये बंद जोड़ के ही हैं, ये परिंदे हैं। ये इस तरह भी दिखा दें जी एक दफ़ा। अच्छा, ये शेख साहब, ये प्योर उड़ाए हुए हैं आपने इसी हालत में, हाँ जी, बगैर क्रास प्योर के? भी उड़ाए हुए हैं माशाल्लाह। प्योर इन्होंने कितनी परवाज़ें दी हैं? तो हमारे पास जब जिशान भाई और मैं शो करते रहे, तो इसी छत पे हमने 4 4 5 5 बजे तक ये ये कबूतर बैठाए हुए जेठ हैं। में? हाँ जी, बैठाए हुए हैं ये जी ऐसे ही। इसी छत पे। और शौक़ तो मुझे आसिफ साहब बता चुके हैं कि वज़ीराबाद में बाकायदा छत बनाई थी, जहाँ पे इनका शौक़ करते थे वो, वहाँ पे परवाज़ के मुकाबले उनमें भी हिस्सा लेते थे। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे ये इनकी रहाइश भी, इधर ही ये इनकी रहाइश गाह ही है, ब्रीडिंग सेटअप ऊपर वाले पोर्शन में है। तो यहाँ पे भी आसिफ साहब बता रहे हैं कि 4 5 बजे तक ये इधर भी बैठे हुए हैं, और यकीनन मेरा ख्याल कोई छेड़छाड़ के बगैर बैठे होंगे। नहीं, उड़ा के हम चले भी जाते थे, हाँ जी। तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि छेड़ेंगे तो पता लगता था कि ये वो इसको टाइम देना हमने, काम अच्छा। छोड़ के, तो ज़्यादातर छेड़ते ही नहीं थे। अच्छा, ये नॉर्मल जो दाना पानी हाँ, चलता है उसी के उस पे ही, ऊपर, उसी पे। उसी पे ये। इनकी वापसियाँ कैसी हैं, अकल कैसी? वापसियाँ माशाल्लाह, कुताई की है तो ज़ाया हुआ।
वैसे नहीं। वैसे नहीं होते ये भी हो गया जी। ये भी आसिफ साहब बता रहे हैं कि अपनी गलती जब कर ली है, कोई कुताही हुई है, फिर ये परिंदा ज़ाया होता है, वरना ये कभी ज़ाया नहीं हुआ। और परवाज़ें भी इनकी 5 बजे तक हैं। तो अगली वीडियो में और जो मुझे आसिफ साहब से मिले हैं परिंदे, उनका शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।